لیکن آؤ ایک مکان وہ بھی ہے جس میں رہنا یقینی ہے، اور اللہ اکبر اس میں گارنٹی بھی ہے کہ رہنا کتنے دن تک کے ہے۔ ان مکانات میں رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ مکان جس کو قبر کہتے ہیں اس میں قیامت تک مجھے بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی رہنا ہے۔ جس مکان کے اندر رہنا کتنے دن ہے اس کی کوئی گنجائش اور گارنٹی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اجمل قادری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے اور پیر اجمل رضا قادری کے بیانات کو سن کر آپ لوگ اپنے قلب کو منور و مجلہ عطا فرمائیں۔ تو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ مکان کے لیے کتنا اہتمام کیا، لیکن جس مکان کے اندر قیامت تک سونا ہے، جس مکان میں قیامت تک رہنا ہے، اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی تزئین کاری کے لیے، اس میں ٹھنڈک کے لیے، اس میں ہواؤں کے لیے، اس میں فضاؤں کے لیے، اس میں نرم بستروں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکانات کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے خریدے جا سکتے ہیں، مگر قبر کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے دنیا کے اندر خریدے نہیں جا سکتے، بلکہ اس کی ایک کنڈیشن ہے، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ قبر میں بھی گدے ہیں، قبر میں بھی گدے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ قبر میں صرف مٹی ہی مٹی ہے؟ بلکہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو جو منا لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے نہیں بلکہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت نیند سلایا جاتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ قبر کی نیند کوئی آسان دنیا کے گدوں پہ سو تو دیر تک سونے والے کی کمر درد کرنے لگتی ہے، مگر قبر میں جو جنت کا بسترا ہے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم، جب وہ سوئے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو میں بیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے جنت کے بستر کی برکت۔ لیکن دنیا میں ہم نے گدے تو لگائے، قبر کے لیے کیا انتظام کیا، قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کبھی قبرستان میں ہماری نظر پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سناٹا ہے، کتنے اطمینان سے سب سو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے پاس وہ نگاہ نہیں، اپنے پاس وہ نظر نہیں، اپنے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ اللہ اللہ، اوپر کی مٹی تو پرسکون نظر آتی ہے لیکن اندر یہ بھی ہے، اسی 2 گز زمین میں کسی کی قبر اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہو گیا ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو گئی ہے۔ کبھی کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے، لیکن اللہ اکبر، اسی پرسکون قبریں جو اوپر سے پرسکون نظر آتی ہے، انہی قبروں کے اندر کسی کی باغ، کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، اور کسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ سانپوں کا بسیرا، وہ بچھوؤں کا بسیرا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے ہتھوڑے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے گوزے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ، دنیا کی رنگ ریلیوں میں زندگی گزارنے والوں، کبھی سوچا کہ 2 گز زمین کے اندر ہمیں بھی جانا ہے؟ 5-5 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 50-50 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 100 ایکڑ زمین کو اپنے نام پہ کرنے والوں، کبھی سوچا بھی کہ مالدار بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، غریب بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، امیر بھی مرے گا تو
दो गज जमीन ही मिलेगी, फकीर भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। आओ उस कब्र के लिए क्या तैयारी की है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। कब्र आखिर कब्र है, कब्र आखिर कब्र है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब भी किसी कब्र पर जाते तो वहां पे खड़े होकर इतना रोते कि ऐसा लगता कि रोते रोते आपकी जान निकल जाएगी। ये कौन उस्मान गनी है? ये वो उस्मान गनी जिसे 2 मरतबा रसूलुल्लाह का दामाद बनने का शरफ हासिल हुआ है। ये कौन उस्मान गनी है जिसने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा जन्नत को खरीदा है। और अल्लाह के रसूल ने इन उस्मान गनी के लिए कहा जंगे तबूक के मौके पर कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे, ये कुछ भी करे में नबी का इख्तियार देखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुछ भी करे, जो जी में आए करे। सरकार फरमाते ये जन्नत ही में जाएगा, कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा। जिसको अल्लाह के रसूल ने ये गारंटी दी हो कि उस्मान कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा, वो उस्मान गनी जब कब्रों पर खड़े होते थे तो इतना रोते थे ऐसा लगता था जैसे आपकी जान ना निकल जाए। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन आप कयामत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देख करके रोते हैं। तो उस्मान गनी फरमाते हैं कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान का मामला यहाँ दुरुस्त रहा तो आगे के सारे मामला दुरुस्त रहेंगे, और इंसान यहीं पर नाकाम हो गया तो आखिरत में नाकामी ही नाकामी का मुंह देखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए अब थोड़ी देर जरा कब्र की सैर करते हैं। आपने बागों की सैर तो की होगी, आपने शहरों की सैर तो की होगी, आओ जरा तसव्वुर की दुनिया में हम थोड़ा कब्रों की सैर कर लेते हैं। ये कब्रें क्या है? अल्लाह अल्लाह, ये कब्रें वो हैं जहां रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती, जहां इंसान के चेहरे नहीं देखे जाते, जहाँ इंसान की खूबसूरतियां नहीं देखी जाती, जहाँ इंसान के हुस्न नहीं देखे जाते। अल्लाह अकबर, कब्र में तो छोटी छोटी बातों पर भी अजाब दिया जाता है। बेशुमार ऐसी कब्रों का जिक्र अहादीस में मिलता है। किसी कब्र पर, कब्र वाले पर सिर्फ इसलिए अजाब हो रहा था कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। थोड़ी तवज्जो करना, थोड़ा गौर करना। रातों को जिना के अड्डों की तरफ कदम बढ़ाने से पहले, नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखने से पहले, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से पहले, किसी औरत पर बदनजरी करने से पहले थोड़ा तसव्वुर कर लेना। आखिर कब्र है, आखिर कब्र है। इंसान कितनी ही तदबीर कर ले, आखिर कब्र है। और ये कब्र क्या है? कब्र कैसे कैसों को दबाती है, कैसे कैसे। मैं और आप तो कोई शुमार ही में नहीं, अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं। मैं थोड़ी सी एक हदीस पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़ी मशहूर हदीस है, सिहा में मौजूद है, उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और आपने उसको किसी दूसरे बाब के अंदर सुना है, मैं उसको किसी दूसरे बाब में जिक्र करना चाहता हूँ। और आप सबकी तवज्जो, हम सोचते हैं अल्लाह करीम है यार, कब्र में क्या होगा, बल्कि हम तो शेर पढ़ते हैं ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिनकी तहज्जुद भी फौत नहीं होती थी। ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिन्होंने जाने तो दे दी मगर सुन्नतों के खिलाफ अमल नहीं किया। ये शेर पढ़ने के हक उनको थे, अल्लाह अकबर, जिनकी निगाहें कभी नहीं उठी। जानते हैं जिस इमाम ने ये शेर कहा है ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। उस इमाम के तकवे का हाल ये था कि खुद के शहर का बाग उन्होंने सारी जिंदगी नहीं देखा। एक मर्तबा जबलपुर से वापस होते हुए अपने घर जा रहे थे, स्टेशन पर
पर उतर कर घर जा रहे थे तो अचानक नजर पड़ गई तो मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम से खत्म जिक्र करते हैं, चलते चलते बरेली के बाग पे नजर पड़ गई। जिसने कभी बाग को भी कसदन नहीं देखा उनको हक था ये शेर पढ़ने का। जो हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देखे उन्हें क्या हक है ये शेर पढ़ने। आप मुझे बताएं, आज अपने अमाल पर नजर करें, अपने अमाल पर नजर करें और उसके बाद फिर अपनी बड़ी बड़ी बातों को देखें। आज मेरा जवान अल्लाह वालों से सुनी हुई बातों को अपनी जबान से दोहराता है। यार हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, जन्नत तो अपने बाप की है। ऐसा लगता है जैसे बाप से खरीदवा करके बुक करा रखा है। जिसको ये हक था कि जन्नत मेरे बाप की कहने का, वो सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा अपने मुसल्ले पर रोया करती थी अल्लाह की खशियत से। और यहाँ कुछ भी जिंदगी में नहीं, ना अल्लाह के लिए रोना ना अल्लाह के लिए। जैसा कि आप लोगों ने अजमल कादरी नेटवर्क चैनल से बयानात को समाप्त किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।